안녕하세요. 배도 잉글리시 하늘의 원장입니다. 어휘 추론 문제 출제 포인트 한번 짚어가 보도록 하겠습니다. 네모 유형이 있고요. 그 다음에 문맥으로 쓰인 유형 두 개가 있는데 이렇게 선택하는 문제 있잖아요. 두 개 어휘가 주어지고 A, B, C 이렇게 선택하는 문제는 주로 반이어 내지는 의미가 완전히 다른, 그러니까 반이어로 외우진 않지만 의미가 거기서 완전 상반되는 단어가 보통 쌍으로 많이 제시가 됩니다. 예전에는 모양이 비슷한 거, 예를 들면 뭐 sensitive와 sensible 두 개를 놓고 맞냐고 물어보는 문제들도 있었지만 이제는 거의 반이어나 의미가 뚜렷하게 대조되는 쌍이 많이 제시되는 경향이 있고요. 이제 문맥으로 쓰임을 적절하게 판단하는 문제는 1번, 2번, 여기서 밑줄 어휘 문제 있죠? 그런 것들을 물어보고 있습니다. 사실 난이도가 좀 높은 유형이라고 할 수 있는데 왜냐면 이렇게 A, B 선택하라고 하는 단어 문제가 됐든 네모 어휘 문제가 됐든 밑줄 어휘 문제가 됐든 글의 흐름과 내용을 정확하게 파악해야지만 되는 문제거든요. 다시 말하면 글의 어떤 주제를 결정한다든가 흐름을 결정하는 골목골목의 단어를 바꿔놓고 맞냐고 물어보기 때문에 이 단어들을 잘못 선택했을 때 글의 맥락이 완전히 비틀어질 수 있거든요. 그래서 전체적으로 주제나 전반적인 내용을 잘 이해해 오고 온 사람만이 맞출 수 있게끔 만들어주기 때문에 꽤 어려운 유형이라고 할 수 있겠습니다. 물론 여러분들은 계속 연습하면 맞추실 수 있지만요. 자, 최근 트렌드는 어떠냐면요. 네모 어휘로 나오는 경우에는 두 개의 어휘 중에 문맥에 맞는 게 뭐냐라고 물어보기도 하고요. 그 다음에 밑줄 친 어휘들은요. 적절하지 않은 것이 무엇이냐라고 해서 1번부터 4번까지는 정답이고 5번 하나가 다 문맥과 어울리지 않는 경우가 있습니다. 그리고 계속 두 문제씩 나오다가요. 이제는 2014학년부터는 계속 한 문제씩만 어휘 문제가 출제되고 있음을 기억하시면 되겠습니다. 자, 그래서 어떻게 대처하셔야 되냐면요. 글의 주제나 요지를 재빠르게 파악하는 게 중요합니다. 내지는 주제나 요지가 없는 경우에는 글의 흐름이 어떤지를 잘 보고 순서에 맞게 잘 고르셔야 되는데, 밑줄을 긋거나 아니면 이렇게 뚫어놓고 어떤 어휘가 맞냐고 물어볼 때는 결국 이것들을 잘 파악할 수 있느냐, 주제, 요지, 흐름 같은 걸 잘 파악할 수 있느냐라고 하는 곳에 골목골목에 뚫어놓은 거기 때문에 그렇고요. 그래서 앞뒤 문장의 논리적인 관계를 바탕으로 단서를 찾아낼 수 있는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 1번부터 5번까지 보기가 되어 있든지 아니면 이렇게 선택하는 문제가 됐든지 결국 굉장히 다 중요한 어휘들이거든요. 그 논리적인 관계나 주제나 요지를 파악하는 데 있어서요. 그래서 되게 중요한 부분에만 뚫어놨다라고 생각해 주시면 되겠고, 그리고 답을 고를 때는 5번에 뭐 예를 들어 동의하다가 있으면 disagree, 동의하지 않다라는 말을 넣어보고 이게 오히려 맥락에 맞는지를 파악해보는 그런 연습이 굉장히 중요하겠습니다. 네, 그런 연습을 같이 가져가 보도록 하겠습니다. Believe wholeheartedly that the Confederate gold story is true, and we believe that the boxcars are out here. In the late 1800s near Frankfurt, boxcars were shoved off ferries into Lake Michigan to lighten the load during bad weather. In part two of the story, he told me about a boat that has a cabin in it with a safe in it, and inside the safe there was jewelry, gold, and silver. That's not really what we're looking for, though. but it may be what they found during one of their recent expeditions. We decided to make one final pass and head out towards deeper water. When this image appeared on their sonar, We are actually on our last pass of the day. looks like a ship sitting upright on the lake bottom. Kevin got suited up. Curiosity triggered an immediate need to investigate. 37-degree water is cold. What could it be? Rather than aborting the effort, we decided to go on through with it. Their 120-foot dive to the deep began. As I come down the dive rope, A perfectly preserved vessel came into view. What do you see? Possibly a tugboat, roughly 70 feet long. I was actually hovering over the bow of the ship. I looked down and I could see the windlass very clear. Just back from the winch, I come across the mast sticking straight up, probably about 25 feet, possibly 30 feet. Just beyond that was a hatch cover on the deck, still intact, To the left of the hatch cover was a very pronounced anchor. which led Dykstra to think he was exploring an undiscovered shipwreck. Moved back towards the back of the ship. I come to the pilot house, perfectly intact.
steering wheel still in place. Then something even more interesting caught his eye. And then as I looked to the back of the cabin, there was a rear door to the cabin. Just to the left of the rear door was a safe. Covered in zebra mussels, no doubt holding a mystery within. To find a boat, a tug-style boat with a cabin intact, with a safe, while we're looking for the boxcars, that just seems, the odds just seem too far, you know, that it must be related. It just makes everything come together, a 40-year wait of is it true or isn't it about the story? But the wait won't be over We got to find out what's in the safe. unless the state of Michigan decides to get involved. Once I realized there was a safe, I did call the state archaeologist and let him know if that safe is opened and there's gold, silver, and jewels in there. To us, it really puts the boxcars a lot closer. Dykstra and Rose say that given the size, type, and location of the vessel, they feel they know the identity of the wreck, though they want to do more research to be 100% sure. They say if the ship is the one they believe it to be, it was ironically owned by a prominent jeweler. I recently spoke with state archaeologist Dean Anderson and asked him about this shipwreck, but he elected not to offer a comment on if the state has any plans to investigate the wreck and excavate the safe. So for now, the mystery will remain a mystery. 네, 앞에 영상 잘 보셨는지요? 그 영상을 통해 아, 이런 직업도 있구나 생각하셨을 텐데 트레저 헌터라고 해서 이제 보물섬이나 보물선을 찾아다니는 사람들이 상당히 많거든요. 그 중에서도 가장 유명한 사람이라고 하면 이 아저씨일 텐데요. 톰슨이라는 아저씨예요. 857년에 허리케인에 의해서 난파된 배가 하나 있다고 해요. 근데 이제 이게 뭘 실은 배였냐면 엄청나게 많은 금을 실었는데 여러분들 골드러쉬 아시죠? 저 캘리포니아 쪽에 이제 금광이 발견이 되면서 사람들이 모두 금을 캐러 갔잖아요. 금을 캐고 돌아오던 중에 허리케인을 만나서 난파됐던 배였는데 그 당시에 거의 한 450명 정도 되는 사람이 타 있었고 그 다음에 금의 가치가 지금으로 하면 한 400밀리언 그러니까 우리나라 돈으로 하면요 이게 4억이니까 4억 달러니까 네 4천억 정도 되는 네 정도의 금이 들어있다고 합니다. 그래서 이 아저씨가 30대 후반부터 이제 그 배의 경로를 분석을 하고 160명 정도의 사람들에게 투자를 받아서 내가 이제 이 배를 찾으면 꼭 돈을 나눠주겠다 이렇게 하고 이제 다닌 거예요. 그리고 실제로 배를 찾았다고 해요. 정말 많은 사람들이 노력을 했는데 이 아저씨가 찾은 거죠. 근데 문제는 뭐냐면 이 아저씨가 찾아놓고 어디서 찾았는지 그리고 그 금괴를 어디다 숨겼는지 말을 안 한 거예요. 그래서 고소를 당해서 160명한테 현재도 감옥에 있다고 합니다. 그래서 감옥에 지금 30대 후반에 찾아서 지금 새하얀 머리가 된 할아버지가 될 때까지 있으니까 사실 뭐 그 배를 찾고 지금 인생을 포기한 건 다름없는데 그래서 지금 법원에서는 이 사람이 이제 질문들에 대답을 하지 않으니까 하루에 $1,000씩 지금 벌금으로 매기고 있다고 해요. 근데도 아직까지도 입을 열고 있지 않다고 하는 네, 현재 살아계시거든요. 네, 실존한 인물 중에 가장 멋지지 않을까. 갑자기 여기 멘트가 네, 마음에 탁 와닿으면서 꿈을 크게 꿔라라고 하고 싶은데 이런 꿈은 꾸지 마시기 바랍니다. 네. 네, 그러면 29번 들어가 보도록 할 텐데요. 밑줄 어휘 문제를 풀 때는 1번부터 5번까지 보기를 먼저 조망하는 습관이 굉장히 중요합니다. 그래서 1번부터 5번 보시면 별로 어려운 단어가 없었어요. 뭐 굳이 어렵다면 캐탈로그 정도 어려울 수 있는데 이거는 목록을 만들다 정도와 동의어가 되거든요. 뭐 뜻이 탁 느낌이 온다, 무슨 뜻인지 딱 한국말로 말할 수 없다 하더라도 여러분들 뭐 카탈로그 이런 말 많이 보셨잖아요. 그래서 뭐 책으로 묶는다는 뜻인가? 이 정도 느낌은 사실 충분히 문제 풀 수 있었을 거고요. 그리고 이게 3점짜리 문제가 아니었기 때문에 굉장히 다소 쉽게 풀 수 있지 않았을까 생각할 수도 있습니다. 그리고 게다가 이 문제는요, 직접 연계 문제였어요. 수능 특강의 테스트 2에 21번에 있던 문제가 직접 연계가 됐고 문장 삽입 문제에서 밑줄 어휘 문제로 변형된 것 뿐입니다. 그래서 여기 쫙 보시면은 여기 뭐 time factor 그다음에
뭐 lost, 그다음에 learn 뭐 이런 것도 전부 다 막 나오거든요. 그다음에 뭐 wait 이렇게 나오기 때문에 여러분들이 충분히 많이 읽어봤던 그런 문제라는 걸 알 수 있습니다. 캐탈로그 어딨죠? 여기 있죠. 5개 그대로 똑같이 나왔다고 볼 수 있죠. 그럼에도 불구하고 이게 정답률이 43%였거든요. 44%면 2018년 수능에서 두 번째로 정답률이 낮은 겁니다. 그러면 1, 2, 3, 4, 5번 보기도 굉장히 어렵지 않았고 직접 연계 문제여서 누구나 다 한 번쯤 읽어봤던 지문이고 한데도 이렇게 정답률이 낮았던 이유가 무엇일까? 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 네, some prominent journalists, 어떤 저명한 언론가들은요, say, 말합니다. 뭐라고 말하냐면, 대절이라고 말하고 있겠죠. archaeologist, 그러니까 고고학자들은 should work, 일을 해야 된다. 누구랑 같이요? treasure hunters, 보물사냥꾼과 함께 일을 해야 된다. because 그 이유가 무엇이냐면, treasure hunter도 have accumulated, 축적해 왔기 때문이죠. 뭐를요? 아주 귀중한 역사적 유물들을 축적해 왔으니까. 그러니까 고고학자들도 어떤 이런 역사적 유물을 연구하는 사람들이라면 서로 협업하면 얼마나 좋을까 이런 생각이 들겠고요. 대퇴를 보니까 can reveal 이라고 하는 삼형식 동사가 나와서 much가 목적으로 쓰였고 주어가 없기 때문에 that을 주격 관계 대명사라고 부른다. 그리고 앞에 있는 artifact를 꾸며주는 형용사절이다 이렇게 보시면 되겠고요. 과거에 대해 많은 것들을 드러내줄 수 있는 귀중한 역사적 유물을 가지고 있기 때문에 그들도 축적해 왔기 때문에 같이 일하면 좋지 않을까라고 말하고 있다는 거죠. 언론인들이. 그러나 뒤집고 있네요. 그러나 고고학자들은요. are not asked. 요구받지 않아요. 뭐 하라고요? 투부정사라고 요구받지 않습니다. 원래는 오형식 동사였는데요. 수동태가 되면서 원래 목적격 보어였던 애가 주격 보어로 변형이 되는 거예요. 왜냐면 원래 목적어였던 애가 지금 archaeologist로 나가 있으니까요. 그래서 투부정사라고 요구받지 않습니다. 라고 해석할 수 있어야 되겠습니다. tomb이라고 하는 것이 무덤이니까 도굴꾼이죠. 도굴꾼들과 협업하라고 요구받지 않습니다. 근데 그 도굴꾼은요. 하고 후라고 하는 주격 관계 대명사가 형용사 절로서 앞에는 robbers를 꾸며주는 거고 그들 역시 have 가지고 있죠. 어떤 걸 귀중한 역사적 유물들을 가지고 있다. 그렇다고 해서 도굴꾼과 협력하라고 요구받지는 않는다. 자, 무슨 얘기를 하려고 하는 걸까요? cannot coexist라고 하는 동사를 기준으로 and 앞에 주어가 2개가 있습니다. 그래서 이윤을 추구하는 것, 그 다음에 지식을 탐구하는 것, 그런 것이 고고학에서는 공존할 수가 없습니다. 그 이유가 바로 뭐다? time factor 때문이다. 어떤 시간의 요인, 때문에 가능하지가 않다라고 말해주고 있네요. 그러면 이윤을 추구한 사람들은 누구겠어요? 보물사냥꾼 아니면은 앞에서 얘기했던 그 도굴꾼들을 말하는 거고 그 다음에 지식을 추구한 사람들은 누구예요? 고고학자들이죠. 그래서 이 둘은요. 이렇게 목적이 또 다르기 때문에 공존할 수 없고 그 다음에 또 어떤 이유요? 시간의 요인 때문에 공존할 수가 없다라고 말합니다. 여기까지 읽어서 1번이 맞다 틀리다라고 고민하셨다면 그건 둘 중에 하나예요. 머리가 엄청 좋아서 연계교재 풀었던 기억이 나거나 아니면 때려 맞췄거나 둘 중에 하나죠. 밑줄 어휘 문제는요. 딱 여기까지만 읽어서 답이 나오는 경우보다 뒷문장을 읽어서 구체적인 부연을 읽었을 때 1번이 답이다 아니다 라고 판단할 수 있는 경우가 훨씬 더 많거든요. 그래서 1번이 맞다 틀리다 판단하기 전에 조금 유보해 두어야 되겠습니다. 뒷문장을 읽어봐야 할 테니까요. 네, rather는 뭐 다소라는 의미도 있고 약간이라는 의미도 있고 매우 이렇게 해석할 수도 있겠고요. 상당히 참 믿을 수 없을 만한 놀라운 일은 무엇이냐면 한 고고학자입니다. 고고학자인데 employed가 동사일 수도 있겠지만 said라고 하는 본동사로 의심되는 아이가 있다는 것. 그 다음에 employed는 원래 사명식인데 뒤에 목적어 없이 전명구만 이렇게 나왔다는 점에서 아 얘는 PP구나. 고용된 archaeologist가 되겠고요. 누구에 의해서 고용된 거예요? 보물 탐사를 전문으로 하는 회사들이 있겠죠. 그래서 보물 탐사 회사에 의해서 고용된 한 고고학자가 that이야라고 말했다라는 얘기죠. 대절이 say라는 동사의 목적어가 되겠고요. 이 속에서 as long as라고 하는
접속사가 이끄는 주어 동사가 나오고 문장의 진짜 주어는 no historical knowledge 그 다음에 동사는 is found가 되겠습니다. as long as는요 뭐뭐 하는 한이라고 해석을 하고요. 이게 if랑 같은 의미라고 보시면 됩니다. 뭐뭐 하는 한 주어가 동사 한다면 정도로 해석해 주면 되겠고 고고학자가 받는다면 6개월을 받는다면 뭐 하기 위해서 투부정사의 부사적 용법의 목적으로 뭐뭐 하기 위해 라고 해석하시면 되겠습니다. 연구하기 위해 뭐를 연구하냐면 shipwreck이라는 단어가 난파하다 이런 의미여서 난파된 배의 유물들을 그들이 팔리기 전에 이때 they라고 하는 건 shipwrecked artifacts를 가리키는 거겠죠. 걔네들이 팔리기 전에 왜냐면 팔아야 이윤을 남기니까요. 그러기 전에 6개월만 받는다면 그러면 그 어떤 역사적 지식도 발견되지 않는다라고 말한다는 겁니다. 자, 여기까지 읽어서 답을 고를 수 있을까? 글쎄요. 일단은 no가 붙었다는 건 영어에서 주어 자리에 no가 붙으면 발견이 되지 않았다라고 발견이 되지 않는다라고 해석할 수 있어야 되는 겁니다. 자, 일단은 어떤 역사적 지식도 6개월만 있으면 발견되지 않는다라고 말한다는 건 일단 1번에 대해서 답을 고를 수는 있다는 생각이 들죠. 왜냐면 6month라고 했으니까 어떤 시간의 냄새를 주고 있잖아요. 그래서 1번이 나쁘지 않을 것 같은데 비록 내가 완벽하게 확신은 하지 못하겠지만 그리고 여기까지 읽어서 2번도 틀리지 않았다. 내지는 맞았다. 뭐 이게 답이다 라고 생각할 수 있다면 선생님이 봤을 때는 그것도 좀 찍은 문제일 수 있어요. 아니면 굉장히 독해를 심도 있게 했든가요. 왜냐면 앞에서 뭐라고 얘기했냐면 고고학자라고 하는 건 어떤 존재예요? 앞에서 말한 거에 따르면 지식을 추구하는 사람이죠. 그 다음에 treasure hunting firm은 뭐 하는 데예요? 이윤을 추구하는 곳이죠. 그러면 지식을 추구하는 지식을 탐구하는 그 고고학자가 이윤을 추구하는 보물 탐사 회사에 의해서 고용이 된다면 그러면 역사적 지식 그러니까 역사의 중요한 지식들이 발견될 수 있다 없다 6개월 만에 발견될 수 있다 없다라고 말할 수 있을까 없을까 이거 사실 판단이 조금 애매하거든요. 뒤를 보면요. on the contrary라고 하는 연결사가 나옵니다. 얘 덕분에 여러분들 좀 고마워야 돼요. 왜냐면 on the contrary는 대조의 기능을 나타내고요. 그동안 했던 얘기를 A라고 했다면 지금부터는 완전 대조되는 이야기를 할 거라는 겁니다. 자, 그러면 똑같이 고고학자예요. 똑같이 고고학자인데 이번에 고고학자는 어디 출신이에요? 여기에서 네이비가 보이신다면 해군이잖아요. 네이비가. 해군의 군복이 곤색이어서 네이비라고 부르기 시작했고요. 거기에서 나온 형용사거든요. 그래서 해군 해양고고학연구소가 될 텐데 해양고고학연구소로부터 거기 출신의 고고학자들과 보조연구원들이에요. 그러면 앞에 A는 누구였어요? 고고학자이기는 한데 어디에서 고용이 됐다고요? 보물 탐사를 하는 어떤 민간 회사에 의해서 고용된 고고학자예요. 이 둘이 지금 on the contrary를 기준으로 대조가 되고 있는 겁니다. 그 사람들은 뭐가 필요하냐면요. more than a decade of year-round conservation이 되겠습니다. more than이라고 하는 건 뭐뭐 이상이란 의미가 되겠고 decade가 10년이거든요. 10년 이상이 필요하다는 겁니다. year-round, round가 둥근 거죠. 그래서 한 바퀴 다 도는 거예요. 그래서 1년 내내가 되는데 여기 앞에 디케이드가 있으니까 10년 내내 이상이 필요하다는 거죠. 보존이 필요하다는 겁니다. before 뭐 하기 전에 이때 day라고 하는 건 archaeologist and assistants를 가리키는 거겠죠. INA 출신의 이 고고학자들이 심지어 모두 하는데요. catalog이라고 하는 건 목록을 만드는 거라 그랬죠. 모든 발견한 것 그러니까 이제 발굴물이죠. 발굴물인데 어서부터 온 발굴물이냐면 11세기. 근데 AD라고 했으니까요. 기원전 11세기의 난파선. 근데 어떤 난파선? 그들이 발굴했던 난파선 이게 되는 겁니다. EX가 붙으면 밖이란 뜻이고요. cav란 단어는 공간이라는 의미여서 어떤 공간에서 뽑아내는 거죠. 그래서 발굴하다의 의미가 있고요. 그들이 발굴했었던 그 지원전 11세기의 난파선에서부터 나온 모든 발굴물의 목록만 작업하기 전에 그러니까 목록을 작업하는데 그거 하기 전에 몇 년이 필요하다는 거예요. 10년 이상 내내 보존 기간이 필요하다는 얘기죠. 자, 그래서 일단은 1번이 틀리지 않았음을 파악할 수 있습니다. 어떻게요? 앞에서는 6개월, 지금은 10년 이상 이렇게 얘기하기 때문에 시간의 요소를 계속 얘기해주고 있다라는 걸 느낄 수가 있습니다.
그리고요. 자, 다시 한번 좀 조망을 해드릴게요. 이 문제 2번이 답인데 2번을 답으로 가기가 너무나 어려워요. 왜냐면 역사적 지식이 발견되지 않는다? 그러면 6개월 가지고는 역사적 지식을 발견하기가 너무 어려워 라는 말 고고학자가 할 수 있는 말이잖아요. 앞에서 뭐라 그랬어요? 고고학자는 지식을 탐구하는 사람이니까 야 6개월만 가지고는 안 되는 거야 라고 말할 수도 있겠죠. 그런데 on the contrary를 가지고 다시 한번 고민하셔야 돼요. 여기 내용을 선생님이 A라고 할게요. 그 다음에 여기 내용 선생님 B라고 할게요. 그럼 앞의 내용과 B의 내용은 완전히 대조를 이루어야 되고요. 여기는 6개월. 그 다음에 여기는 얼마요? 10년 이상 이렇게 되는 겁니다. 그러면 이 사람들은 뭐 하는데 발견물을 목록화하는 데에 그 전에 10년 이상이 필요하다는 얘기고 이 사람들은 역사 지식을 다 발견하는데 6개월이면 된다는 거예요. 왜냐하면 이 아키올로지스트는 어디에 의해서 고용된 거니까요. 네, 이 보물 탐사 기업에 의해서 이윤을 추구하는 애들이기 때문에 6개월만 있으면 6개월만 있으면 당연히 역사 지식은 다 발견되지. 다 역사 지식은 다 조사가 끝나는 거야 라고 말해야 되는 거고 이 사람들은 그냥 발견물을 목록화하는 데만도 이렇게 많은 시간이 걸려야 되는 거죠. 왜냐면 이 사람들은 연구소에서 온 사람들 뭐만 추구하는 거예요? 지식만 추구하는 사람들이기 때문이에요. 그래서 여기 답이 뭐가 돼야 되냐면 뭐 lost, gone, 뭐 missed 이런 것들 있잖아요. 이렇게 말하면 다시 한번 넣어볼게요. 영어에서 노가 들어가면 동사를 부정하라고 말씀드렸죠. lost를 넣어서 한번 해석해 볼게요. 그 어떤 역사 지식도 사라지지 않아. 이 물건들이 팔리기 전에 6개월만 주어져도 역사적 지식이 사라지지 않아. 그러니까 역사 지식은 그대로 있는 거야. 다시 말하면 충분히 연구가 다 되거나 아니면 사라지지 않고 언제든 다시 연구할 수 있는 거 아니야? 이런 식으로 말해야 6개월이라고 하는 아주 짧은 기간, 고고학의 세계에서 6개월은 정말 너무너무 짧은 시간이잖아요. 그런 시간만 있어도 충분히 역사적 사실이 발견될 수 있어. 약간 이런 느낌으로 가져야 되기 때문에 그래서 2번이 답인 겁니다. 그래서 이 문제 정답률이 그렇게 낮았던 거예요. 그리고 실제로 우리 학원에서 이 문제 풀었을 때 맞춘 학생들이 그렇게 많지 않았었거든요. 정말로 어려운 문제라고 할 수 있겠습니다. 자, 그러고 나서 어떻게 하고 나서요? 10년 이상 1년 내내 보존을 해서 목록화를 하고 이렇게 되잖아요. 그리고 난 다음에는요. 그들은 뭐 해야만 하냐면 하고 이어지니까요. 투부정사의 부사절 용법의 목적으로 앞에 있는 뒤에 문장을 전체를 꾸며주는데 뭐뭐 하기 위하여 라고 해석해주면 되겠습니다. 뭐 하기 위해서요? 해석하기 위해서 이러한 발견들 아까 전에 얘기했던 기원전 11세기에 발견됐던 그런 발굴물들을 해석하기 위해서 뭐 글자도 써져 있을 거고 막 여러 가지 서류들도 뭐 있고 할 거 아니에요. 그들은요 반드시 뭘 배웠냐 여기서 말하는 그들이란 앞에서 얘기했던 그 INA 출신의 아키올로지스트와 어시스턴트를 말하는 거죠. 그들은요 뭘 배워야 하냐면 러시아어나 불가리아어나 아니면 루마니아어를 배워야 한다는 거죠. 그 다음에 without which 나왔으니까 전치사 더하기 관계되면서 나왔으니까 그러면 그 선행사 없이는 이렇게 해석해야 되겠죠. without이니까요. 그 다음에 여기 보면은 would have pp라고 해서 가정법 과거 완료가 나와 있습니다. 가정법 과거 완료라고 하는 건 과거 사실을 반대로 말하기 위해서 과거를 반대로 과거에 이미 있었던 팩트를 반대로 가정해 보기 위해서 쓰는 게 조동사 have pp고요. 특히 would, should, could, might가 들어가는 경우에 반대로 가정하는 거다. 과거 사실을 있는 그대로 말할 때는 과거 시제를 그 다음에 반대로 얘기할 때는 시제 하나를 내려서 과거 완료를 쓴다는 거 기억해 주시고요. 만약에 그것들이 없었더라면 다시 말하면 러시아어나 이런 것들을 배우는 일이 없었더라면 그들은 절대로 이때 사이트라고 하는 건 현장을 말하는 거거든요. 난파선을 발견했던 그 현장의 진정한 본질을 배우지 못했었을 거다. 그래서 이제 다 발견하고 발굴하는데 10년 그 다음에 그거를 리스트업 하는데 또 시간을 보내고 다 그래서 이제 모으고 나면 자 이제부터 연구를 해볼까 라고 하려고 하면 이런 언어들을 전부 다 배워서 진짜로 제대로 연구를 해야 된다는 얘기죠.
그러니까 얼마나 시간이 오래 걸리겠습니까? 여기 보세요. 그다음에 5번 문제도 보시면 이 문제 어려웠던 이유, 5번이 어려운 이유가 뭐냐면 could have pp가 들어가 있기 때문이에요. 다시 말하면 선생님이 앞에서 말씀드렸죠? 조동사 would, should, could, might, 우슈쿠마가 들어가게 되면 그 다음에 이제 뒤에 have pp가 붙게 되면 가정법 뭐라고요? 네, 가정법 과거 완료라고 말씀드렸습니다. 가정법 과거 완료는 과거 사실을 반대로 말하는 거라고 했어요. 그래서 이 사람이 가정해 보는 거예요. 만약에 이 사람들이 연구소 출신의 고고학자가 아니라 상업적인 고고학자, 다시 말하면 돈을 벌기 위한, 그래서 보물탐사 기업에 의해서 고용된 고고학자를 여기서 commercial archaeologist라고 말했다면 그런 고고학자는 기다릴 수 있었을까? More than a decade or so? 숫자 뒤에 올 수는요. 대략 10년 이상을 그것도 물건을 팔기 전에 그 발굴물을 팔기 전에 왜냐면 팔아야 이윤을 남기니까요. 팔기 전에 이렇게 10년 이상의 시간을 들여서 리스트업하고 언어를 배우고 이런 식의 노력을 할 수 있었을까? 기다릴 수 있었을까? 이렇게 물어보거든요. 다시 말하면 기다릴 수 있었을까? 아니, 기다릴 수 없었을걸? 이렇게 말하는 겁니다. 그래서 이윤 추구와 지식 탐구가 고고학에서는 공존할 수 없는 이유가 바로 뭐다? 이윤을 추구하는 고고학자는요. 6개월이면 역사 지식 발견할 수 있다고 말하기 때문이죠. 그리고 진짜로 해양 고고학 연구소에서 나온 그러니까 이윤 추구와 상관없이 어떤 국고에 의해서 보조를 받아 지식 탐구를 해 나가는 그런 고고학자들은 10년 이상 그 더 많은 시간들을 들여서 아주 꼼꼼하게 역사적인 사실과 그 다음에 발굴물의 보존 이런 것들을 해나간다는 얘기죠. 그래서 정답을 2번으로 정리하셔야 되는 겁니다. 쉽지 않았죠? 네, 여기까지 정리해 보도록 할게요. 수고하셨습니다.